अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम अम्रन मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन रहमतन मिन रब्बिक इन्नहु हुवस समीउल अलीम। सूरत दुखान इब्तिदाई आयतुन माय खास मुनासबत सर लुस्ती। तेरा जुमा मुंगवेलू च दरजब यदवा खसूसियात दा सिरी चागा नूर म्याश्तु की निश्ता तेर जुमा मुंगवेले द्विशतम रजब 9 हिजरी द सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तारीख़ वफ़ात। अमीरुल मोमिनीन सैयदना मुआविया आगा सरा डेरो खल्क़ दुश्मनी दा देवजना पाक और हिंद के पाकिस्तान और हिंदुस्तान के पदे रोजमान खलक जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगत मंसूब यो अमल ले चे तकून दे वही अपखई तकसीम ओखरी खानदाए जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु द्विशतम रजब सरा हिस ताल्लुक निश्ता बल्कि रात सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु सरा दुश्मनी दा और पदा से अंदाज की गई कि सुनियान पे न हुई दा बहस तेरे जुमशर वे बहस दे आयतुन कम ताल्लुक दे खलक रावई चेहरे ताल्लुक लैलतुल बराअत सर दे। बरात जुदा के दो तो वही और खल को ख्याल लाए चदार शाबान 3 लसन था लैलतुल बराअत उइश्तम रजब बांधे द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज वाक़ई शेर तेर जुमा रेतम मां से इशारात करूं कि यो आगा सफर दे द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमचे द मक्के मुकर्रमे ना बैतुल मुक़द्दस तरे मस्जिद अक़सा था कुरान मजीद देता इसरा हुई सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू। आयत करीमा ताल्लुक द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसरा सर इसरा मने रिश्ते बोतल और ब्याद आगा देना द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों ता अतलल्दी तगरे आगे तम आगाज हुई और आगे हिकमत तरफ तमा इशारा करे हुआ तेर जुमा की चासल के पदा गैर वजू के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरा द मुशरिकीन व दुश्मनी ढेर ज्यादा हो हिजरत ना द्रे का नमक की तकरीबन बाद अतल्लस नाश्ते मक्की हुई पार्के तारीख के इख्तलाफ रातलेशी खुदा दो मक्की जुन के द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मेराज वाक़ई शेर और आगे मकसद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली और कहूलू चिका दुनिया खलक हरी पता ईमान न लरी और ता मजबूर कई दकड़ी न पतलो बांधे उमुंग ताला यो दुमरा लोड़ा मर्तबा दर कड़े दा
چې انبیاء علیهم السلام با تابسي موس کوي. په دې وجہ بیت المقدس کې هغې دپاره انبیاء علیهم السلام نه مګړل او د هغې ارواحو رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې مونځ. دا جدا دی چې اوس د خلقو خیال دا دی چې دا دنیاوي جوسې دی، دا د خلقو ځان له خیالات دي. د هر ځای ژوند دا هغې ځای مناسب دي. قرآن مجید نه دا معلومه ده چې کله الله رب العزت آدم علیه السلام پیدا کړو نو د هغه قیامت پورې پیدا کیدونکي بچي هم پیدا کړل. د هغه په ملا لاس وو او د هغه قیامت پورې پیدا کیدونکي ټول بچي پیدا کړل، مثل زر په شان د زړو وړو وړو دیګو. او ټولو نه تپوس وکړه چې الستو بربکم، نو ټول جواب ویلو چې بلا ته زموږ رب دی. دغم ټول ژوندي وو، خو آیا دا دنیایي ژوند و؟ شریعت کې خلق خپل عقل نه زغمي. د دې مطلب دا نه چې شریعت د عقل خلاف دی، خو عقل هر ځای کې نه چلیږي. چې قرآن او حدیث سویلی دی بس هلته ودرېږي. دغم یو ژوند دی الله ورکړی دی، هېڅ چاته نه دی یاد، لیکن قرآن او حدیث کې د دې ژوند تذکره کړې ده. په دې وجه مسلمانان دا مني. هغې ته څوک دنیایي ژوند نه وایي، خو یو ژوند دی بس. د عالم ارواح یو ژوند دی، په هغې موږ نه پوهېږو چې دا څنګه و. بیا انسان چې کله دنیا ته راشي نو 9 ورځې دی د مور په خېټه کې، 9 میاشتې د مور په خېټه کې. هر بني آدم یې دغه شان هلته کې هم الله د خوراک انتظام کوي. هغه ګنده وینه کومه چې میاش په میاش خارجېږي، الله هغه په دوا نه خوري. یو نالې لګولي سر، او هغه سر د ده نوم ته لګېدلي، او هغه په ذریعه باندې په هغې پایپ باندې دی خوراک کوي. دا هم یو ژوند دی. دته دنیا ژوند دی، دته دنیا ژوند نشي ویلی. ژوند دی لیکن دنیاوي نه دی. سا پکې 4 میاشتې پس په دې کې سا راځي. او دې وجې نه د صحابه کرامو طریقه دا وه چې یو ماشوم به داسې و چې 4 میاشتې به هغه ژوند تېر کړو په خېټه کې، او بالفرض به مړ پیدا شو نو د هغه به یې جنازه کوله. البته 4 میاشتو نه کم و، نو بیا په کې د صحابه کرامو آپس کې اختلاف ہو، چا به جنازه کوله چا به نه کوله. ځکه ژوندی بني آدم وي هغه چا ته چې په هغې کې سا اچولی شوي، او سا 4 میاشتې پس اچولی کېږي. دا جدا ده چې پیدا شوی ژوندی دی او که مړ. موږ یو جنازه کړې وه، دغه شان دی یو ماشوم. د خلقو پراپېګنډه شروع کوي دا د مړو جنازې کوي. نو ما دې تاسو ورته ژوندي کړی، دا سړی مړي د جنازې خلک وکړي، د ژوندي خو څوک جنازه نه کوي. البته موجوده خلک یې کوي. دی وایي چې روح دا په زړه کې جمع شوی دی، نور دی ژوندی دی، بیا پې جنازه کوي. دا کیسې جوړ کړي دي خلکو. د هر ځای ژوند د هغې علاقې هغې سره متعلق دي، د هغې شان مطابق. دارنګې یو بني آدم چې دنیا ته راشي نو د هغه یو دنیایي ژوند دی. بیا چې سړی قبر ته لاړ شي، برزخ ته لاړ شي، نو پای کې هم یو ژوند دی. هغه ژوند قرآن فرمایي ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون، تر قیامته پورې یو پرده ده. او پرده ورته په دې وایي چې که سړی نن یو قبر اوس پړي، پای کې به دی څه ونه ویني. دا دروغ وایي خلک فیسبوک باندې چې مارانو پکې نړه مارانو، دا بکواس کوي، دروغ وایي.
د دې سیس تعلق غیب سره دی او د غیب سيزونه خلق ویني نه پس پرګوان د ترهیب طریقه دا نه ده چې انسان د ځان سره درو جوړ کې او سړی ته ویری ترغیب او ترهیب دوا شرعي سيزونه دي یو سړی ترغیب ورکې نو صحیح خبره ورته او ترهیب ورکې یره زړه کې ولا د الله یره پیدا کړي خدای نه پارم صحیح چیز ورته وخی قبر کومګه کولو کو نو پائے کې څه شیخ کاری نه لیکن قرآن او سنت نه ثابت را چې کله سره بلشي نه غلا الله یو جن ور کوي په پاره جن زمونږ ایمان دی البته دا غي کیفیت مونږ ته نه معلوم عالم ارواح جدا جندو د مور د خېټې جدا جندو په دنیا کې جدا جون دی برزخ کې او قبر کې جدا جون دی آخرت کې جدا جون دی انبیاء علیہ السلام بے شک راغلی دی هغه موږ کړی دی لیکن دا غي جسد سره تعلق نشته جسیر انبیاء علیہ السلام قبرونو کې دی الله دا غي هغه روحنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وښول څنګه هم په دې نه پوهیږو چا چې لیدلی دی او چا چې خودلی دی یعنی الله او هغه رسول هغه ته ویل وی موږ ته علم نشته د دې نه دا استدلال کول چې انبیاء علیہ السلام په قبرونو کې د دنیا د جن پشان ژوند دي دا استدلال څوک کمقل سره کولی شي دانا بینا عالم دا استدلال نشي کولای تبار کې دغه انبیاء علیہ السلام دیور پسې و درول د دې لپاره چې هغه ته یو قسم تسلی ملوش چې د مکی د کفار سه حیثیت ده کدی ستا پر رسالت ایمان ولري او کو نه لري اس نه جوړي البته د انبیاء علیہ السلام یو دینی مرتبه ده هغه پیغمبران چې تا پسې شاته ودرېدل نو ستا مرتبه خلق ته معلومه شو چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د کومې لوړې درجه مالک دی دا معراج څنګه چې مونږ ویل چې هجرت نه مخکې شوی دی 3 کاله مخکې شوی دی یا 13 میاشتې مخکې شوی دی معراج په بار کې مخکې شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینه منوره ته لړ نو 10 کاله دلته ژوند دی یعنی 10 کاله مسلسل پاګه د معراج پر راځي په دې 10 کاله کې تاسو څو پولی شئ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق کو جماعت کے جمع کری اور دے ویری چرا دے جشن د معراج النبی مناؤ بدعات جوڑی گی رشان یعنی کم ذات کے پخپل اللہ اسمان تب ہوتل دے بیت المقدس تے ہوتل دے اگر جشن نہ مناوی دے عید میلاد النبی جشن نہ مناوی دے معراج النبی صحابہ کرام دے دینا نہیں واقف تابعین تبع تابعین ته نه دی واقف په بل اسلامي ملک کې هم خلک نه دی واقف البته پاکستان کې د خلک واقف دي ځکه دې مسلمانان ډېر د اعلی پای مسلمانان دي د دې پیغمبر سره مینا د صحابه کرامو نم ډېر ده نعوذ بالله من ذلک نو ځکه دې جشن د معراج النبی مناوي دا بدعت ہے بیا سو کې چې مناوي نو سره حیران شي دای کتابونو کې څه لیکلي یو کتاب هغه ته فتاوا افریقا وایي دا افریقي یو معتقدو د مولانا احمد رضا خان بریلوی هغه دا څه سوالات لیکل هغه دلته لګل چې دې سوالات او جوابات وکړه هغه هغه جواب ولیکه هغه نه یو مستقل کتاب جوړ شو بازار کې ملاویږي د فتاوا افریقا په نوم باندې پته کې یو تپوس لیکل تپوس دای چې د معراج پښپ باندې آیا واقعي شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله تعالی علیہ رسول الله صلی الله علیه وسلم شیخ عبد القادر جیلانی پیغمبر نه صحابی نه تابعی نه تبع تابعین نه
ډېر وروسته شپږمې اوومې سړی ستا څه خیال دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کله معراج کېدو د هجرت نه مخکې د پیرانی پیر رحمت الله تعالی علیه هغه وخت کې موجود پاگل دوی تو جواب کې هغه لیکلي چې او چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم براق ته خود د پیرانی پیر رحمه الله ورته پسلوري ولاړو دا په وګیخ پکې خو د پملا باندې نو براق ته خود او چې اسمان ته خود نو دیال ته کې ولاړو د په وګیخ پکړه دا دومره دروغ لیکل ادا مونږ راځي عالمان تسلیم گئے حق پرست تسلیم گئے یو سړی کې دومره عقل نه چې په دې نه پوهیږي چې یو سړی د خپل پیدایش نه مخکې څنګه موجود شي دین خو پرېږده شریعت پرېږده خلک چې کوم څیز ته کامن سنس وي هغه عام عقل ورته وي غریبانان د هغې نه هم صحیح دستګیه پکې هم نشته خدا دا معراج النبی کسړی په دې بنیاد باندې کینی چې خپل کشران خبر کی زما پروګرام کې ان شاء الله شته راځي چې دا کم ضروری واقعات د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جون کې دي چې دې باندې موږ مستقیم درسونه ورکو په دې سیمینار ورکو خلکو ته وخیو ان شاء الله را وکړو روزه نورستو پروګرام کې شته دیره پارا چې نوې نسل داغه نه واقف شي چې اصل واقعات سری خلقو پکې کم کم دروغ ورچولې علماء هم دا قسم واقعات نه بیانوي د معراج واقعا ما نه اورېدل چلته کې چې چا شیخ الحدیث پورا بیان کړی بس ضروري څه ته وایي کم چې دا دعوی سره متعلق دي نورې پری دي دا ویل پکار دی ان شاء الله دا بوایو او پدې کې چې کوم خلکو دروغ ور غټکړي دي او ان شاء الله لري کو دا شعبان د 13 شپې په باره کې هم دغه قسمه او دروغ خلکو ویلي دي بنیاد د خبرې دې نه شروع کې رمضان را روان دی ان شاء الله میاش پاتې زیات نه زیات د رمضان په دې میاش کې الله یو شپه موږ لرا کړی دا چې هغه ته ليله القدر وایي قرآن مجید نه معلومیږي چې دا قرآن مجید نازلېدل دا په رمضان کې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن میاش د رمضان هغه دا چې پای کې د قرآن مجید نازلېدل شروع شو دا قرآن مجید واضح اعلان ہے چې ابتدا د نزول قرآن دا رمضان کې شوی د شپې شوی دا که دروازه شوی دا نو قرآن هغه خبرم جواب کړل چې انا انزلناه فی لیلة مبارکة سورۃ الدخان کې کوم آیت ماده مونږه د قرآن مجید نزول شروع کړو پاک شپه کی چا د برکتونو شپه ده آغا د برکتونو شپه داسې ده چې فیها یفرق کل امر حکیم پای کې د هر حکمت والا کار فیصله کولی شي دا هغه لیلۃ مبارکۃ ده کوم چې رمضان کې ده دا ممکن نه ده چې د قرآن نزول شروع شوی په رمضان کې او موږ وایو چې نه د دې آیت نه مراد هغه د شعبان شپه ده نه ده ممکن په دې وجه نه ده ممکن چې کله د قرآن نزول قرآن نه ثابت را چې رمضان کې ده لہذا دا لیلۃ مبارکۃ دا لازمن پر رمضان کې قرار هغه نه بهري بیا نعوذ بالله ثم نعوذ بالله دا الله رب العزت د دو آیاتونو میاس کې وا مخالفت دي یو ځای کې وایي چې نزول رمضان کې شروع ده او خلک وایي چې نه دي
در شعبان شپه یادی لیلۃ البرات. اور قرآن مجید آخری پارہ کی وہی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. قرآن مجید نزول منگ شروع کرے پہ لیلۃ القدر کی. قدر عزت تو ہوئی, قدر احترام تو ہوئی, قدر اندازے تو ہم ہوئی. فلان کے قدری دے ایسا مطلب ہے, فلان کے قدری دے تو دے مطلب دائی کہ سلف کی دائے سے خلق ہو چیغی بویل چی اللہ رب العزت تا دا شر نسبت صحیح نہ رہے, البتہ اللہ تا دا خیر نسبت صحیح رہے تو دے خلق تا قدریان ہوئی. لیکن قطادہ بن دعامہ مشہور راوی رہے قدری رہے یو منکر تقدیر یا کافری منگم داغل تیکڑی بازی کتابوں کی استادانو وضاحت کرنو اغیب دا قدری وانا منکر تقدیر کو. منکر تقدیر خدا لذیذ ہے. منکر تقدیر خواہرے چاہتا سرد اللہ تقدیر تسلیم ہی نہ ایمان بالقدر داغ نہیں. اصطلاح محدثینوں کے قدری آگا چاہتا نہیں چاہ منکر تقدیر قدری آگا چاہتا ہوئی چاہتا دا شر نسبت اللہ تا نکول غواری اور دا خیر نسبت اللہ تا کول غواری. خدا بدعات تے شرک و کفر نہ رہے دادے بدعات شرک و کفر نہ رہے. لہذا قطادہ بن دعامہ اغا پدے بدعات کے مبتلا ہے. تاسی گن خلق دے آمش سلیمان بن مہران ہم قدری دے تو دے مانا کا من کرتا منکر تقدیر لکلی نارے درست کرے شی لفظ قدری لکلی شی اور خلق دے پدے پوئے شی تے دے مطلب جدا دے. چکل منگا وائی کہ پدے شپا کے اللہ تقدیر لکی تو داد لیلۃ القدر دے مفہوم دے قدر اندازے تو ہوئی. یعنی دا قرآن نزول چی منگ شروع کا کرا ناغا دا منگ دا اندازوش پر یعنی آغا فیصلے چی اللہ یہ کئی دا خپل علم مطابق اور ملائکو تا آغا حوالہ کئی ناغیتا با لیلۃ القدر وئی. لیلۃ القدر منے دا اندازے لگولو شپا. قرآن چی دلتا فرمائی پا سورۃ الدخان کے چی انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ اور فیہا یفرق کل امر حکیم. دادا القدر مفہوم دے اور کلا القدر عزت تو ہوئی. منگا دا قرآن نزول شروع کرے رہے پا لیلۃ القدر کی یعنی دا عزت پشپگی. بیا لیلۃ القدر معزز دا ذکر چی اللہ رب العزت داغی عبادت خیر من الف شہر تا 1000 میاشتو نا غور ویلے تو بار کے لیلۃ القدر اور دارنگی لیلۃ مبارکہ دا دوارش پی یوش پر اور دائی پر رمضان کی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو قرآن خدا کا تفسیر زمونگا سے مزاج دے زمونگا مزاج دارے چی مونگا دا اللہ دا کتاب تفسیر نہ منو. مونگا وائی چنا فلان کی عالم لکلی کہ دا لیلۃ البرات تے دا پا شعبان کی لہذا دا شعبان کی. شیخ القرآن رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیں خبر کولا ارے دا مزے وا فخواہ لیکلو کہ ملکانانو اب اکثر ناپو یا خلقو نانگریز کی اٹوگان کوئی سب ورللنا فیو ملکانان کلا مشران میں گو یو سڑے فوج کے سپایو دا پلار یا دا مور یا دے دو نا ملک صاحب تے خط لگا گا چیارش نا ملک صاحب آگا تا خط لگو چی تو ستاخد کنڈشے دا کلی دا دے پوئے گی جسی لکلی اور ستاخد کنڈشے دا کلی دا آگا درخواست وارستو اخپل پلٹنے مشر لے وڑو جزیزو ما خدا کنڈشے دا مانے چھٹی را کرے اگر تے کنڈا خدا خواہی چی رائے خاون بڑی
او ته خو ژوندې لهذا ستا ښځه نه ده کونډه شوې. هغه زور واچو هغه بیا پوهېږه. هغه مشر ورته وي افسر چې که چوټي وواړې در به کم خدا مه وایه اور ته یې نه جي ملک صاحب جک نه وایي. ملک صاحب خامخا رښتیا وایي. دلته هم دغه خبره ده چې قرآن مجید فرمایي چې لیلة مبارکة په رمضان کې ده او دې مفسر لیکلي چې دا جي په شعبان کې ده. دا خبره شوه چې سپریم کورټ یو فیصله کړې ده او دلته یو عالم خطا شوی دی بله خبره کوي. دا بکواس نه دي کول پکار. دا عالمان غلط شوي دي چې کله غلط شي نو دا مو وایي چې دا ضال دی دا مضل دی دا ګمراه دی دا بدعتي دی. خطا شوی دی غریب. ځکه دې باب کې یو موضوع حدیث دی. هغې دا حدیث بنیاد نه یې لټولی او د هغې نه د لیلة البراءت استدلال کړی او تفسیر کې جملې لیکلي. خو چې کله مونږ ته پته ولګېده چې نه جي کونډه ښځه هغې ته وایي چې د هغې خاوند مړي ښه نو مونږ له د ملک صاحب خبره نه دي منل پکار. چې کله قرآن مجید په خپله ګواهي کړې ده چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن نو لهذا د قرآن نزول به په شعبان کې دی. دا به ګپي چې کله قرآن مجید فرمایلی دی چې انا انزلناه فی لیلة القدر و د لیلة مبارکة مراد بسی لیلة القدر. په دې وجه د انسانانو د کتابونو د کتلو یو طریقه ده. دا تا ته څوک نه وایي چې د فلان کی کتاب وګوره. د هر عالم کتاب وګوره. چې کله تا کې پوهی د هر عالم کتاب وګوره. خو د دې انسانانو د کتابونو د کتلو یو طریقه ده. هغه طریقه علامه شامی ابن عابدین چې ورته وي حنفي خپل کتاب کې چې رد المختار وایي کې لیکل ده. هغه دا چې کله یو سړي کتاب کې څه لیکلي نو ته مه وایې چې دې کتاب کې داسې څه لیکلي. ته وګوره چې ده په دې خپله دعوه باندې د قرآن مجید نه یا د صحیح حدیث نه څه دلیل پیش کړی دی. که دلیل هغه پیش کړی دی او صحیح هم دی نو آمنا وصدقنا ټیک. او کله داسې یو خبره یې کړې ده چې صریح د قرآن یا د حدیث خلاف ده تو دا خبره منل د کتاب جایز نه دي. ورځال تبار ولاړم یو کس ما سره شروع شو ما ته چې مونږ په ټولو کتابونو ایمان راوړل دي. آمنت بالله وملائکته وکتبه. هغه امینه ما ته چا کتابونه ته پرویزیان په ټولو کتابونو ستا ایمان ده. قادیان په ټولو کتابونو ستا ایمان ده. کتب نه مراد آسمانی کتابونه. زمونږ د الله په آسمانی کتابونو باندې ایمان ده. دا مطلب نه چې ما او تا او بل سری کلی په ټولو کتابونو زمونږ ایمان ده. اگر ایمان پیژنې نه ایمان د الله په کتاب ساده نشي. د مخلوق د کتاب طریقه دا ده چې کاغذ دلیل پیش کړي صحیح ده او کاغذ دلیل نه پیش کړي موږ وایي خطا شوی. زمون خلق هر چاته خطا وي لیکن عالم ته خطا نه وي. حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پخین یا نمازیگر مول د سلورو رکعتونو په ځای 3 رکعتونه وګړي. صحیح ہے نو حدیث ته متفقون علیہ. سلور رکعت په ځای 3 رکعتونه وګړي. صحابه چو ګرځاو نو صحابه کرام ډېر چاخ باز روان شو چې دا کې خیری سلور په ځای 3 رکعت تخفیف شو به موسی. حاکم چې دای صحابه دي چې هغه شپار او ناس کې ناری وي تیرا تپوس کول پکار دي. پای کې او صحابي دې پاسه چې یا رسول الله آیا مز کم شعر ام نسیتا او کنا تاسو نه يرشوي دي خطا شوی تاسو نه يرشوي دي د یېره د وجه خطا وشولا 3 رکعات شو
और कहना मुंज मुख्तसर शेर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई माने ईर्षिवी हम ने दी और मुंज कम शेर हम न माने ईर नदी मां सलोर रखा था मुंज कम शेर न रहे मां मुंज सलोर रखा था और चौंके मरगिरी डूल उलार दी ना तपोस की चाया देरी शावई असर रका जुल जरैन नागरी चाव जी देर इश्तिया वही तासु मुंज द्रे रखा तो दे कसदन करो कि खता नहीं करो अरे न सरो बात है खता शे हो पैगंबर खता के नहीं सीखा ना आलिम ने सीखा था के कई सड़े दाऊ हुई चफलान के इमाम दल तक खता शे रहे दाखिल कोर वाखली लेकिन और अगस्तों से लिखे चिकन सड़े इंसान शो बशर शो अगर ना खता राजी कि इरादता नहीं करी ब्या गुनाहगार दे और चिकन और तम खता हुए नो गुनाहगार न दे भाई जहन जो करे खल को दान ला चिकन मंगे वो चफलाने खता शेर गंदे दा बेल मरे दाई गुनाह कर दे और खता बांधे गुनाह नहीं अदा बेल में नहीं चिकन शे बशर शी इंसान की अगर ना खता राजी ये सड़े हुई चलते इमाम वनीफा रहमतुल्लाह खता शेर है नूर दे सड़े नाखली देखा पैगंबर की चिकन मुंग निस्बत खता को लिखू दे इज्तिहादी खता भले इमाम नम को लिखू और उस्ताद तम को लिखू जो डॉक्टर है डॉक्टर महमूद गाजी वो ये कहता रहमतुल्लाह तआला ने अगर पहले किताब की लिखी ली कि जमूंगा दीनी मदरसों के कला दर्ज की और खलक दलाइल मुआजना की नार सो कोई दल तक फलान के सहाबी खता शेर अदीज इमाम शाफी खता शेर अदीज इमाम अहमद खता शेर अटोल वही पहाड़ चापा दर्ज किदाई वो सड़े मेंबर वाली की ने उदा हुई कि फलान की आलिम दल तक खता शेर बयान अटोल खल को उगन सरी दाद जहल अलामत इंसान की टिकल पूए ही ना पा खबर पूरी दा पोए च खता गुनाह न दा खता बे इल्मी न दा खता का मकलतोब न दे दैव इंसानी से फत परे वजह कल करे इंसान खता उस पर जैर रही थी मुंग दा हुआ यूं चिकवो मुफस्सिरीन और दिल तक के मुराद शब बरात अगस्त रहे अगी गलती करे ना तो गलती से मतलब चरी कसदन आमदन कार करे जा वो गुनाहगार की आया गलती और तो हुआ कि खता और तो हुआ खता और तो हुआ बोले अगीर रे हदीस बुनियाद न लटोले जरा हदीस सही रे होकर ज़ईफ बदे वजह लैलतुल बरात से तसव्वुर शरीयत की निश्चित बिदआत 3000 खल्क जोकली दारेंगे शब मेराज नजवंदी सातलो से तसव्वुर पर शरीयत की निश्चित देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदनी जुन के लस काले जुन दे लेकिन अगर शब मेराज न मनो करो न चलता कि अगर शब्द लैलतुल बरात मनो करो उसूलदारी के कबसीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन पतौर नहीं करे सहाबे किराम अगर दीन पतौर नहीं करे ताबीन अगर दीन पतौर नहीं करे याद यो मुज्तहिद पे इज्तिहाद के दागे से बुनियाद नहीं और न यो सड़े अगे ता अमल ता सवाब हुई तो दा सवाब नहीं बल्कि दा बिदात ही क्यों बरले हुई चे मुंगा कमकार को ना बेदत ही जिदा से क्या बेदत नहीं आगे दा पारे मिसाल पेश कर रहे चिस्ताफ लार द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पजुन के पैदा हो तब वह छे ना ब्यावी के सारा अपलार हम उस पैदा शे लिहाजा दाम बिदात से चाले मारे दा वही नो वामन वैदा से गिलो गया अपलार माने ने पैदा करे अगर अल्लाह पैदा करे बिदत तारीफ दारे चे हर आग चीज चाहे इंसान जो करे वसाइलों के जरायों के बिदात नहीं दबार के रजब न्याश दे रहा सरा
बखसूसियात अगे त हासिल हुई द सैयदना माई रज़ियल्लाहु अन्हु वफात अद्वैम द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पाएगी। शाबान शुरू की इंशाअल्लाह पेला खुद शुरू की सबाश पेला या बरिश पेला शाबान शुरू नमुंगा चिकम सालाना दौरे तफसीर हुई और इंशाअल्लाह मुंग न शुरू को जुमा जुमा की वही फिलहाल लग से घंटा नीमा वही माजन और अब आज कल शाबान रमजान शुरू ने बे इंशाअल्लाह सार न वही कम कसान दबार मरगरी दी अदीदम कातलो कोशिश करी और कम कसान नकली दी नो दी तो सवाई नो खबर के दलता की सोगदा से पैदा नहीं हो चाहे मुसलसल कुरान तक ही नहीं अरे रास्तों सबर चला बार खलक राजी अभी टाइम लम राजी कुर्बानी में कई वक्त हम लग गई अखिरा पूरे नास्ती फैदा वाखली और दकीली खलक अभी राजी न सिर्फ या दुआ की शिरकत याद राजी ना बार बार कर खुदा का तो पुख्तनो मतल ले रखो लूर कर में नहीं लेकिन और से नहीं खुदा सिफत जान न लड़े के कुरान मजीद तरह दे के रहे जुमे जुमे या सलूर जुमे नहीं घंटा घंटा टाइम भाई अभी इंशाअल्लाह आगे न रुस्तो कोशिश मुंग अदा के उचे इंसानान तक न कूड़े अंदर पारा जमला है अमल लाई कि जुन दो ब्या इंशाअल्लाह पर रोजे के सिर्फ यो हिस्सा मुंग तो कुरान वायु द्रे हिस्से ब्याबल रोजे के वायु इन सलोर कार है कि वह कुरान मजीद खत्म होगी तो दे तरीके सरा कोई वम खराशी और इंशाअल्लाह तंगे दिल वम नहीं अकूल कौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह लिकुम।